Jai Shri Krishna Mitro. Last time we can completed the isomerism, and now we can start the new topic of GOC, General Organic Chemistry, which is effects or electronic effects, which is also known as electron displacement in covalent bonds. Clear? So our new topic after the completion of isomerism is effects or electronic effects or electron displacement in covalent bonds. Clear? So friends, there are four types of effects generally shows in covalent bond electron displacement. First one is electromeric effect, second one is inductive effect, third one is hyperconjugation effect, fourth one is resonance or mesomeric effect. There is a slightly different in resonance and mesomeric, which we can show in the detail in this point. First of all, there are four types of effects. First one is electronic effect, second one is inductive effect, third one is hyperconjugation, fourth one is resonance effect or mesomeric effect. Clear? From these four, electromeric effect is permanent, is not a permanent, is a temporary effect. Matlab, the displacement of electron is temporary in electromeric effect. But if you can think about inductive, hyperconjugation, resonance or mesomeric effect, it is a permanent effect. Means displacement of electron is permanent if it is occurs due to inductive, hyperconjugation and resonance or mesomeric effect. Clear? First one is temporary, remaining three are permanent effects. Clear? Friends, first of all, we can think about the electronic effect. It is not a very important from the point of view of concepts or competitive exams, but we can think or study about some points of electronic effect. It is not a very important. We can study slightly about the electronic effect. Electromeric effect, first one is electromeric effect. It is a temporary displacement of a pi electrons in a multiple bond towards one of the bonded atom at the demand of attacking species. Means that it is occurs in multiple bonds or pi bonds in which electron shift towards the any one atom of the multiple bond due to the demand of attacking species. मतलब कि જે સ્પીસીસ એટેક કરતી હશે એની ડિમાન્ડના આધારે મલ્ટિપલ બોન્ડનો ઇલેક્ટ્રોન કોઈ પણ એક એટમ બાજુ શિફ્ટ થશે તો આને ઇલેક્ટ્રોમેરિક ઇફેક્ટ કહેવાય. કેવી ઇફેક્ટ? ઇલેક્ટ્રોમેરિક ઇફેક્ટ. It is a temporary displacement of pi electrons in a multiple bond. It is specially seen in the multiple bond, and electron is displaced according to the demand of attacking species. First of all, we can think about this. If we can have a C double bond C, and attacking species is S plus. Attacking species is S plus, which can have a positive charge. Then it is attracted by this pi bonds electron. These pi bonds electron are shifted towards the carbon, and this electron is shifted towards the hydrogen to make the bond. Therefore, this donate the bond. Therefore, this donate the electron. Therefore, it can have a positive charge કારણ કે આ કાર્બનને ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કર્યા, આ ઇલેક્ટ્રોન આ કાર્બનને મળ્યા, જે કાર્બન H પ્લસ ને ડોનેટ કરી અને પાર્ટનરશિપ કરીને ત્રીજા હાઇડ્રોજન સાથે શું કર્યું? થર્ડ હાઇડ્રોજન સાથે બોન્ડ મેક કર્યો. તો આ જે કઈ ઇફેક્ટ થઈ એને પ્લસ ઈ ઇફેક્ટ કહેવાય. શું કહેવાય? પ્લસ ઈ ઇફેક્ટ. ટેમ્પરરી હે, ઇન્ટરમીડિયેટ જનરેટ થયો. બરાબર? Why we can call is a plus E? Because the effects is called plus E if transference of a pi electrons occur towards the atom where attacking species is attached. એટલે કે જો એટેકિંગ સ્પીસીસ જેની સાથે એટેચ થઈ એના તરફ જો ઇલેક્ટ્રોન ડિસ્પ્લેસ થતો હોય તો એને પ્લસ ઈ ઇફેક્ટ કહેવાય. જે કાર્બન આગળ એટેકિંગ રિએજન્ટ કે એટેકિંગ સ્પીસીસ એડ થાય છે એ જ કાર્બન તરફ જો ઇલેક્ટ્રોનનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થતું હોય પાઈ બોન્ડના કે મલ્ટિપલ બોન્ડના તો એને પ્લસ ઈ ઇફેક્ટ કહેવાય. જો આ કાર્બન સાથે જે હાઇડ્રોજન એટેચ થયો તો ઇલેક્ટ્રોન એ જ સાઈડ ડિસ્પ્લેસ થયા તો એને પ્લસ ઈ ઇફેક્ટ કહેવાય. સેકન્ડ વન, if we can have a carbonyl group C double bond O and attacking species is Cn minus cyanide, therefore this lone pair or bond pair of electron is attracted towards the oxygen. Therefore, partially positive charge is occurs on this carbon. Therefore, cyanide attack on this carbon because this electron shifted towards the oxygen. Therefore, carbon contain a partially positive charge. Therefore, this cyanide attacks towards the partially positive carbon, and finally we can get C. It is a valency C O minus and cyanide. Cyanide એની સાથે attach થઈ ગયો. Clear?
Now this effect is called minus E effect. Why? Effect is called minus E if transference of electrons occurs away from the atom where the attacking group is attached. હવે જો અહીંયા અટેકિંગ ગ્રુપ એટેચ થયું કાર્બન સાથે, તો ઇલેક્ટ્રોન કાર્બન તરફ આવે કે કાર્બનથી અવે ફ્રોમ જાય, દૂર જાય, તો કે કાર્બનથી દૂર જાય, તો એને શું કહેવાય? માઇનસ E ઇફેક્ટ. જે એટમ સાથે એટેકિંગ ગ્રુપ એટેચ થતું હોય એ જ એટમ તરફ જો ઇલેક્ટ્રોન ડિસ્પ્લેસ થતો હોય તો પ્લસ E, અને જે એટમ સાથે, જે કાર્બન સાથે કે જે એટમ સાથે એટેકિંગ ગ્રુપ એટેચ થતું હોય ને ઇલેક્ટ્રોન એનાથી દૂર જતો હોય, અવે ફ્રોમ જતો હોય, તો એને શું કહેવાય? માઇનસ E. બસ આપણે આ ઇલેક્ટ્રોમેરિક ઇફેક્ટની અંદર આટલું જ ભરશું, એનો બહુ એટલો બધો ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. નાવ વી કેન સ્ટાર્ટ ધ સેકન્ડ વન વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એન્ડ ધીસ થ્રી આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. Now we can start the second one, which is inductive effect. Now we can start with inductive effect, or another name of inductive effect is transmission effect. First of all, permanent displacement of a sigma electron towards the more electronegative atom of a sigma bond. Clear? And this displacement is partial shifting. Means effect is permanent, but shifting of electron is partial, not a fully shifting. Clear? So it is observed in sigma electrons. Electromeric effect is observed in pi bonds, it is observed in sigma bonds. Permanent displacement of sigma electrons towards more electronegative atoms, मतलब કે જો કોઈ સિગ્મા બોન્ડ્સ હોય CNX વોટેવર, અને હવે આ સિગ્મા બોન્ડની અંદર જેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે હોય, ધારો કે પાર્ટનરશિપના ઇલેક્ટ્રોન હોય, એક કાર્બનનો ઇલેક્ટ્રોન ને એક એક્સનો ઇલેક્ટ્રોન, તો બે વચ્ચે હોવા જોઈએ. એના બદલે હવે ધારો કે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી એક્સની વધારે હોય કાર્બન કરતાં, તો આ ઇલેક્ટ્રોન વધારે કોના તરફ એટ્રેક્ટેડ રહે? તો કે એક્સ તરફ. તો આની ઉપર પાર્શિયલી કયો ચાર્જ જનરેટ થાય? નેગેટિવ. ને આની ઉપર પાર્શિયલી પોઝિટિવ. એન્ડ ધીસ શિફ્ટિંગ ઓર ધીસ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, પાર્શિયલ શિફ્ટિંગ, નોટ એ ફુલી ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ gained by x. Partial electron is attracted towards x, therefore it is partial shifting, and partial charges are created on the atoms, and this displacement is known as inductive effect. And this displacement is known as inductive effect. Clear? Permanent displacement of a sigma electron toward the more electronegative atom of a sigma bond, but it is a partial shifting, not a fully. It means that a carbon પોતાનો એક ઇલેક્ટ્રોન ફૂલ આપશે નહીં એલોજનને, થોડોક એલોજન તરફ શિફ્ટ કરશે. ક્લિયર? Suppose if you can think about the partial charges are developed. Second sentence. Suppose if you can think about this, it is carbon, carbon, carbon and X. It is sigma bond, sigma bond and sigma bond. If here think about the electronegativity of halogen and electronegativity of carbon, we know that electronegativity of X or halogen is more than carbon. Then this sigma bonded electron is shifted toward the halogen, but partially. Therefore it can gain a partially negative charge because this lone pair is attracted towards the halogen. It can gain a partially positive charge. Some electron of this sigma bond is also attracted towards the X. Some electron also attracted towards the X. Therefore it is partially weak. It is also partially weak. Means that this inductive effect is mainly occurs up to the 3 carbon. मतलब कि आ બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોનને પણ થોડા ખેંચશે, આને પણ થોડા ખેંચશે, આને પણ થોડા ખેંચશે, એના પછીના બોન્ડથી એની ઇફેક્ટ બહુ ઓછી થઈ જશે, લગભગ નિગ્લિજિબલ હશે, એટલે કે આપણે એને કન્સિડર કરશું નહીં. ક્લિયર? સો અહીંયા મેં લખ્યું છે ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ ડિક્રીઝિસ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝિસ ઇન ડિસ્ટન્સ from the electronegative atom and remains up to generally 3 carbon. मतलब कि आ કાર્બન પછી આ કાર્બન ને આ કાર્બન સુધી ઇફેક્ટ રહીએ, પછી હોય પણ બહુ વીક હોય જેને આપણે કન્સિડર કરી શકીએ નહીં. એન્ડ ધીસ ટાઈપ ઓફ ઇફેક્ટ ઇઝ નોન એઝ માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ. And this type of effect is known as minus I effect. What is the minus I effect? Here X is electron withdrawing groups, which is also known as minus I group. The effect is said to be minus I if a group pulls the electron from the carbon chain. If a group pulls the electron from the carbon chain, such a group is called electron withdrawing group, and effect is minus effect group. Clear? Or effect is minus effect. Clear? मतलब जो કાર્બનની ચેઇનમાંથી કોઈ ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચે, પુલ એટલે ખેંચે, કાર્બનની ચેઇનમાંથી જો ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચી શકે, એટ્રેક્ટ કરી શકે, તો એને ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ કહેવાય, ઇફેક્ટને માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ કહેવાય, અથવા તો એ ગ્રુપને માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ ગ્રુપ પણ કહી શકાય. ક્લિયર?
સો એક્સ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ. માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ શો કરશે. માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ ગ્રુપ પણ એને કહી શકાય કે જે કાર્બનની ચેઇનમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને વિડ્રો કરશે. જો આ કાર્બનની ચેઇનમાંથી ઇલેક્ટ્રોન આવી રીતના વિડ્રો થાય છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, કાર્બન કાર્બન કાર્બન. હિયર વાય. Now electronegativity of Y is less than electronegativity of carbon. Y is any group which can shows the plus I effect. Therefore we can say that the electron donating group or plus I group. Clear? Now here હવે electronegativity કોની વધારે છે? તો કે electronegativity કાર્બનની વધારે છે. તો ઇલેક્ટ્રોન કોના તરફ શિફ્ટ થશે મિત્રો? જે વચ્ચે હોવા જોઈએ એક્ઝેક્ટ ઇલેક્ટ્રોન હવે કોના તરફ શિફ્ટ થાય? કાર્બન. થોડાક કોના તરફ? કાર્બન. થોડાક કોના તરફ? કાર્બન. તો જો આવી રીતના થાય, કાર્બનની ચેઇનમાં ઇલેક્ટ્રોન આવે તો એને પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ કહેવાય. જો આપણે લખ્યું છે અહીંયા વાય ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટિંગ ગ્રુપ છે, આ પ્લસ આઈ ગ્રુપ કહેવાય. ધ ઇફેક્ટ ઇઝ સેડ ટુ બી પ્લસ આઈ ઇફ અ ગ્રુપ પુશ ધ ઇલેક્ટ્રોન્સ ટુવર્ડ્સ ધ કાર્બન ચેઇન. Such a group is called electron releasing or electron donating group and plus effect group or plus I effect. આવી ઇફેક્ટને પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ કહેવાય, આવી ઇફેક્ટને માઇનસ આઈ. મતલબ કે જો ઇલેક્ટ્રોન કાર્બનની ચેઇનમાંથી પુલ થતા હોય, ખેંચાતા હોય તો માઇનસ ઇફેક્ટ, માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ. જો પુશ થતા હોય ઇલેક્ટ્રોન, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનનો ધક્કો લાગતો હોય કાર્બનની ચેઇનમાં, તો એને શું કહેવાય? પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ. ક્લિયર? નાઉ વી કેન સોલ્વ ધ ક્વેશ્ચન્સ. ઇફ વી કેન હેવ theoretical portion, it is also yes, this point is also important from the point of view of exam. Inductive effect decreases with the increase in distance from the electronegative atom up to 3 atom સુધી કરે. મતલબ કે અહીંયા જેટલા ઇલેક્ટ્રોન ખેંચાય એના કરતાં અહીંયા થોડાક ઓછા, એના કરતાં અહીંયા થોડાક ઓછા. અહીંયા જે પાર્શિયલી નેગેટિવ ચાર્જ આવ્યો અહીંયા પોઝિટિવ આવશે ને, કારણ કે આને લૂઝ કર્યા. તો અહીંયા જે પાર્શિયલી નેગેટિવ આવ્યો એના કરતાં આ ઓછો હોય, એના કરતાં આ ઓછો હોય. ક્લિયર? સો યુ રિમેમ્બર that inductive effect is depends upon the distance and generally it is remains up to 3 carbon. Clear? It is plus I or minus I. Now we can discuss the inductive effect in terms of examples or in terms of MCQs. Theory તો આટલી જ છે. Generally એમાંથી પૂછાય MCQ. Question is like that, which is more stable from the following? A, B, C, D આપ્યા. F CH2 COO-, Cl CH2 COO-, Br CH2 COO- અને I CH2 COO-. આવા ચાર આપણી આગળ ટૂંકમાં ઓપ્શન્સ આપ્યા. અને આપણને એમ કીધું કે આમાંથી કોણ મોર સ્ટેબલ છે. હું તમને પહેલાં એમ કહી દઉં કે જો ચારે ચાર હેલોજન જ છે, FCl Br I, ઓલ આર માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ ગ્રુપ્સ, ઓલ આર માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ ગ્રુપ્સ. ક્લિયર? આ ટાઈપના છે. બટ strength of minus I is in the order of FCl Bri. ચારે ચાર ઇલેક્ટ્રોનને એટ્રેક જ કરશે. F એટ્રેક કરશે, Cl એટ્રેક કરશે, Br એટ્રેક કરશે અને I એટ્રેક કરશે કાર્બનની ચેઇનમાંથી. પણ સૌથી વધારે એટ્રેક્ટિંગ ગ્રુપ કોણ છે? F, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે છે. પછી કોણ? Cl. પછી કોણ? Br. Then I. Clear? Now we can solve the question. But for the solving of question we can have some important point. It is very important from the point of view of exams like NEET and JEE, because question is comes from this portion. આવી જ રીતના ક્વેશ્ચન આવશે. ફર્સ્ટ we can always remember ચાર્જ સ્પીસીસ એન્ડ ન્યુટ્રલ સ્પીસીસ હોય જો આપણી આગળ, તો એમાંથી વધારે સ્ટેબિલિટી ન્યુટ્રલની જ હોય. કોઈ ચાર્જ સ્પીસીસ હોય જેની આગળ ચાર્જ હોય એવી સ્પીસીસ હોય તો એ ન્યુટ્રલની કમ્પેરિઝનમાં લેસ સ્ટેબલ જ હોય. ન્યુટ્રલ ઇઝ ઓલ્સો મોસ્ટ ન્યુટ્રલ સ્પીસીસ ઇઝ ઓલવેઝ મોસ્ટ સ્ટેબલ. ક્લિયર? બટ હાઉ વી કેન ડિસાઇડ ધ સ્ટેબિલિટી or comparison of stability? First, if a charge become stable on the species, if a charge become stable on the species, then species become very unstable. मतलब કે ધારો કે આપણી આગળ સપોઝ CH3 COO- આપણી આગળ કોઈ આવી એક ચાર્જ સ્પીસીસ છે. હવે આ ચાર્જ જો આની ઉપર સ્ટેબલ ને સ્ટેબલ રહી, મતલબ કે ચાર્જ ક્યાંય જાય નહીં તો કમ્પાઉન્ડ અનસ્ટેબલ જ બનતો જાય, કમ્પાઉન્ડ અનસ્ટેબલ જ રહી. બટ ઇફ ધીસ ચાર્જ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ, સપોઝ કે આ ચાર્જ અહીંયા ક્યાંક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય, અહીંયાથી ક્યાંક આમ જાય, અહીંયા કોઈ ગ્રુપ આવી જાય, વોટ એવર થાય, પણ જો આ ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય તો કમ્પાઉન્ડ સ્ટેબલ થાય, કારણ કે તો હવે ન્યુટ્રલ તરફ આગળ વધે, ન્યુટ્રલ બનવા તરફ આગળ વધે. ધેરફોર યુ કેન રાઇટ હિયર charge is distributed on the species, then species become stable, stable, stable. મતલબ કે જો ચાર્જનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મેક્સિમમ થાય તો સ્ટેબિલિટી મેક્સિમમ હોય, અને જો ચાર્જ સ્ટેબલ જ રહેતો હોય તો કમ્પાઉન્ડ મેક્સિમમ અનસ્ટેબલ થાય. ઓલવેઝ રિમેમ્બર. ક્લિયર?
ચાર્જ સ્પીસીસ અને ન્યુટ્રલ સ્પીસીસમાંથી મોર સ્ટેબલ કોણ? તો કે ન્યુટ્રલ. બટ ચાર્જ સ્પીસીસમાં આપણે વિચારવું હોય તો કે જો એનો ચાર્જ સ્ટેબલ જ રહેતો હોય, જો હું શું બોલું, ચાર્જ સ્ટેબલ રહેતો હોય તો કમ્પાઉન્ડ અનસ્ટેબલ થાય, કારણ કે ચાર્જ એમને એમ રહેશે, ક્યાંય ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયો જ નથી. પણ જો આ ચાર્જ આમાં ક્યાંય ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયો, ધારો કે ચાર્જ અહીંયા આવ્યો, અહીંયા કંઈક બોન્ડ બનાવ્યો, પછી થોડોક અહીંયા કંઈક આવ્યો બોન્ડ બનાવ્યો, તો ચાર્જ અહીંયાથી નીકળી ગયો મતલબ કે ન્યુટ્રલ તરફ ગયો. તો જો ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયો તો કમ્પાઉન્ડ સ્ટેબલ બનવા તરફ આગળ વધ્યું, અથવા તો કમ્પાઉન્ડની સ્ટેબિલિટી વધતી ગઈ. જેમ ચાર્જનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વધારે, ચાર્જ જેમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય કમ્પાઉન્ડમાં, એમ સ્ટેબિલિટી વધારે. અને ચાર્જ જો કોઈ એટમ ઉપર કે કોઈ એક સ્પીસીસ ઉપર સ્ટેબલ ને સ્ટેબલ રહીએ તો કમ્પાઉન્ડ અનસ્ટેબલ થાય. સમજાય છે? ક્લિયર? સો નાવ વી કેન થિંક અબાઉટ દેટ. જો અહીંયા ફ્લોરિન ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રો કરશે અહીંયાથી, કારણ કે એટ્રેક્ટિંગ ગ્રુપ છે, કાર્બનની કમ્પેરિઝનમાં ફ્લોરિન વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ. અહીંયા ક્લોરિન વિથડ્રો કરશે, અહીંયા આઈ વિથડ્રો કરશે અને અહીંયા બીઆર વિથડ્રો કરશે. પણ સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચવાની કેપેસિટી કોની? તો કે એફની. તો એફ સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી ખેંચશે, તો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ખેંચાશે, એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ ખેંચાશે, એટલે આ ચાર્જ આ બાજુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયો, કમ્પાઉન્ડ સ્ટેબલ બન્યો. આમાંય સેમ થિંગ, આ એટ્રેક્ટ કરશે એટલે આ એટ્રેક્ટ થાય, આ ચાર્જ આ બાજુ આવશે. સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ, અને સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ. સૌથી વધારે ચાર્જ કોણ ખેંચી શકશે? તો કે સૌથી વધારે ચાર્જ એફ ખેંચી શકશે. તો સ્ટેબિલિટી ઓર્ડર જો આપણે લખીએ આ કમ્પાઉન્ડ માટે, તો એ સૌથી વધારે સ્ટેબલ થાય, પછી બી, પછી સી અને પછી ડી. વિચ ઇઝ મોર સ્ટેબલ? તો આન્સર ઇઝ એ. બટ વી કેન ગીવ ધ ઓર્ડર, બિકોઝ ફ્લોરિન જેટલો ચાર્જ ખેંચશે, જેટલો ચાર્જને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે, એટલો ક્લોરિન નહીં કરી શકે. એનાથી થોડોક ઓછો કોણ કરશે? બ્રોમિન. એનાથી થોડોક ઓછો આયોડિન. તો મેક્સિમમ સ્ટેબલ કોણ થશે મિત્રો? એ. બિકોઝ ફ્લોરિન ઇઝ અ મોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ઇન હેલોજન. ધેન ક્લોરિન, ધેન બ્રોમિન એન્ડ ધેન આયોડિન. બહુ ઝડપથી આ ખેંચી લે, બહુ સ્ટ્રેન્થથી ખેંચશે, તાકાતથી ખેંચશે, એટલે આ ચાર્જ અહીંયા નહીં રહીએ, આ ચાર્જ આની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે, જેથી કરીને કમ્પાઉન્ડ મોસ્ટ સ્ટેબલ બનશે. આઈ સ્ટેબલ બનશે, પણ એની સ્ટેબિલિટી આના કરતાં ઓછી હશે. બરાબર? તો સ્ટેબિલિટીનો ઓર્ડર આ થાય કે મોસ્ટ સ્ટેબલ, પછી આ, પછી આ અને પછી આ. કમ્પ્લીટ મિત્રો. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન ભરપૂર પૂછાય છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર. નેક્સ્ટ વી કેન થિંક અબાઉટ ધ સમ એક્ઝામ્પલ્સ. Now we start with another examples, but we can think about the minus I order. If you can have a minus I groups, મતલબ કે એવા ગ્રુપ આપણી આગળ હોય કે જે કાર્બનની ચેઇનમાંથી, કાર્બનની લાઇનમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને વિડ્રો કરી શકે, તો એમાં વિડ્રોઈંગ ગ્રુપની કેપેસિટી કેટલી? ધારો કે આપણે હેલોજનમાં તો કહી શકીએ કે એફ વધારે વિડ્રો કરશે, પછી સીએલ, પછી બીઆર, પછી આઈ. પણ એવા ઘણા બધા ગ્રુપ છે કે જે માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ શો કરે, તો એનો ઓર્ડર શું, એની સ્ટ્રેન્થ શું, કોણ સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રોનને વિડ્રો કરી શકે, પછી કોણ, એનો ઓર્ડર આપણે અહીંયા લખ્યો છે, જે આપણે રિમેમ્બર કરવાનો રહેશે, યાદ રાખવાનો રહેશે. 4-5 વખત લખીને યાદ રાખશું અને ક્લિયર. તો સૌથી સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ હોય તો એ NF3+ છે. NF3+, then NR3+, then NS3+, then NO2, then CN, then CHO, then C double bond OR, then C double bond OH, then F, then Cl, then Br, then I, then OR, then OH, then C triple bond CH, then NS2. That is nearly equivalent to phenyl group, PH or this benzene ring, phenyl group. Then CH double bond CH2 and last one is hydrogen. You can remember this order. It is a minus I order. And question comes in exam directly from this order. આ જ ઓર્ડરમાંથી ડાયરેક્ટલી ક્વેશ્ચન આવે લાઈક દેટ. આ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલો ક્વેશ્ચન છે, લોટ્સ ઓફ ટાઈમ. એના માટે આપણે રિમેમ્બર કરવું પડશે. વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ? કોણ સૌથી તાકાતથી, સ્ટ્રેન્થથી ખેંચશે? NF3+, then NR3+, then NS3+, NO2, CN, CHO, COR, COH, FCl, BRI, OR, OH, triple bond, मतलब C triple bond CS, then phenyl and which is equivalent to NH2 group, then double bond and then hydrogen. Clear? ખૂબ સરળ છે, આસાન છે, 5-6 વખત લખશો એટલે યાદ રહી જાય. Now we can solve the question. First question is that which is more stable? A, B and C. First one is NO2 CH2 COO-. Second one is CH2 CH COO- and F CH2 COO-. We can give the stability order like that. Most stable is A, मतलब आंसर तो ए था से, then C and then B, which is totally based on minus I effect.
યસ, જો ઇલેક્ટ્રોનને કોઈ વિડ્રો કરે, ઇલેક્ટ્રોનને કોઈ આવી રીતના ખેંચે તો સ્પીસી હોય એ સ્ટેબલ બને. આપણે પહેલાં જ કોન્સેપ્ટમાં લખ્યું. કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન ખેંચાય આના, બરાબર, તો એ ન્યુટ્રલ તરફ આગળ વધતો જાય ને સ્ટેબલ થતું જાય. તો ખેંચવા માટે બધા ગ્રુપ ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ તો છે જ. જો આ NO2 છે, પછી CS ડબલ બોન્ડ CS2 આપ્યો છે આ, અને એક આપ્યો F. હવે ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચવાની તાકાત સૌથી વધારે કોની? તો કે સૌથી વધારે આ ત્રણમાંથી કોની? NO2 ની છે. તો વિચ ઇઝ મોસ્ટ સ્ટેબલ. આ સૌથી વધારે તાકાતથી ખેંચશે એટલે આ ચાર્જ મેક્સિમમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. પછી આ થશે ને પછી આ. તો મેક્સિમમ સ્ટેબલ કોણ થયો? A, then C and then B. The question is directly comes from this order. Clear? Next. જનરલી આમાંથી એસિડિક ઓર્ડરને લગતા ક્વેશ્ચન પણ પૂછાય. આવી રીતના જેમ સ્ટેબિલિટીના ક્વેશ્ચન પૂછાય એમ એસિડિટીને લગતા ઓર્ડર પણ પૂછાય. 2 મિનિટ મિત્રો, ખાસ ધ્યાન દેજો, અહીંયા ક્વેશ્ચન ખૂબ અગત્યના છે. સપોઝ ઇફ યુ કેન હેવ ઓર્ગેનિક એસિડ, પહેલાં તો આ પોઈન્ટ યાદ રાખજો, ઓલ ઓર્ગેનિક એસિડ ઇઝ અ વીક એસિડ. All organic acid is a weak acid. But if we can compare the strength of acids or weak acids, weak તો છે જ પણ એમાં કોણ સૌથી વીક, પછી કોણ વધારે વીક, એમ તો એને કમ્પેરિઝન કરવા માટે આ છે. ધારો કે આપણે આગળ કોઈ એક એસિડ છે, સપોઝ એક આપણે હાઇપોથિસિસ કરી, એક ધારણા કરી કે ઇટ ઇઝ એસિડ HA. ક્લિયર? હવે એ એસિડ ત્યારે જ થઈ શકે જ્યારે એ H+ ને ડોનેટ કરે, એકોર્ડિંગ ટુ ધ લોરી-બ્રોન્સ્ટેડ કોન્સેપ્ટ એન્ડ એકોર્ડિંગ ટુ ધ આર્હેનિયસ કોન્સેપ્ટ. ક્લિયર? જો આ એસિડ હોય તો એસિડમાંથી પ્રોટોન નીકળી ગયા પછી જે પાર્ટ વધે એને કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ કહેવાય. CB મીન્સ કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ. આ તો તમે ઇક્વિલિબ્રિયમની અંદર પણ ભણ્યા હો. જેમ કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ વધારે સ્ટેબલ એમ આ એસિડ વધારે એસિડિક. સમજો હો? જેમ કોન્જ્યુગેટેડ બેઝની સ્ટેબિલિટી વધારે, લખજો, આ અહીંયા રહી ગયું છે, લખજો, એમ એસિડિક સ્ટ્રેન્થ વધારે. શા માટે મિત્રો ખબર? તો કે જો કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ સ્ટેબલ હોય તો હવે H+ તરફ એટ્રેક્ટ થવાનું, મતલબ કે H+ ને એટ્રેક્ટ કરવાનું વલણ અથવા તો શું કહેવાય કે સ્વભાવ ધરાવશે નહીં, જેથી કરીને H+ એઝ ઇટ ઇઝ ડોનેટ થયેલો પડ્યો રહેશે સોલ્યુશનની અંદર, દ્રાવણની અંદર, બરાબર. જેથી કરી અને જો H+ મેક્સિમમ મળે આપણને તો આપણે કહી શકીએ કે એસિડિક સ્ટ્રેન્થ મેક્સિમમ છે. તો યાદ રહી ગયું મિત્રો, જો તમને એસિડિક સ્ટ્રેન્થ પૂછે તો કેવું કરવાનું? તો કે જે એસિડ માટે એસિડિક સ્ટ્રેન્થ પૂછી એમાંથી પ્રોટોન રિમૂવ કરી દેવાનો, એટલે તમને કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ મળે. હવે એ કોન્જ્યુગેટેડ બેઝની સ્ટેબિલિટી ચેક કરી લેવાની. જેનો કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ મેક્સિમમ સ્ટેબલ એ એસિડ મેક્સિમમ સ્ટ્રેન્થ વાળો હોય, મતલબ કે સ્ટ્રોંગ હોય. સમજાય છે? આવા ક્વેશ્ચન 110% એક્ઝામમાં પૂછાવાની શક્યતાઓ હોય. 12થમાં પણ આ ક્વેશ્ચન આવે છે. રેડી? ફરીથી બોલું મિત્રો, ફરીથી કહું, આ HA છે, અત્યારે એસિડ છે, એ વીક છે કે સ્ટ્રોંગ છે કે કેટલો વીક છે એ ચેક કરવા માટે આપણે H2O નાખીએ, એટલે એ શું ડોનેટ કરે? H+. બીજું એ શું આપે આપણને? કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ. હવે જો આ સ્ટેબલ હોય તો જ ફરીથી આની સાથે કમ્બાઈન ન થાય, અને આની સાથે કમ્બાઈન ન થાય તો જ આ સોલ્યુશનની અંદર એઝ ઇટ ઇઝ રિયન, તો જ એને એસિડિક કહેવાય. હવે જો આ સ્ટેબલ ન હોય તો એ શું કરે? તો કે ફરીથી આની સાથે કમ્બાઈન થાય, રિએક્શન રિવર્સમાં જાય ને પાછું આપણને આ મળી જાય. તો કોઈ પણ સોલ્યુશન એસિડિક તો ત્યારે જ બને જ્યારે એમાં H+ વધે. તો જેમ H+ વધારે ડોનેટ થાય સોલ્યુશનમાં, જેમ H+ સોલ્યુશનમાં વધારે સ્ટેબલ રહીએ એમ એસિડિક સ્ટ્રેન્થ વધારે રહીએ. આ એસિડિક નેચર નહીં આપે. એસિડિક નેચર આના કારણે છે, H+ના કારણે સોલ્યુશનની અંદર. તો આઈ થિંક સમજતા હશો. જેમ આની સ્ટેબિલિટી વધારે એમ આને એટ્રેક્ટ ન કરે, આને એટ્રેક્ટ ન કરે તો આ બને નહીં. મેક્સિમમ H+ સોલ્યુશનમાં પડ્યા રહીએ, એસિડિક સ્ટ્રેન્થ વધી જાય. ક્લિયર? ફરીથી, કોન્જ્યુગેટેડ બેઝની સ્ટેબિલિટી વધારે, એસિડિક સ્ટ્રેન્થ વધારે. તો જે એસિડ આપ્યો એનો કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ બનાવી નાખવાનો. તમે કહો સર એ કેમ હોય? એમાં કાંઈ નહીં હોય. એસિડ હોય એનો કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ બનાવવા માટે એમાંથી H+ ને રિમૂવ કરી દેવાનો. સપોઝ ક્વેશ્ચન ઇઝ લાઈક ધેટ, વિચ ઇઝ બેસ્ટ એસિડ, મતલબ કે વિચ ઇઝ સ્ટ્રોંગ એસિડ. બેસ્ટ મતલબ સ્ટ્રોંગ. હવે 4 ઓપ્શન આપ્યા, A, B, C, D. F CS2COOH, Cl CS2COOH, Br CS2COOH અને I CS2COOH. આને આપણે કમ્પેર કરવા માટે શું કરવાનું? તો કાંઈ નહીં કરવાનું, ને ડાયરેક્ટ શું બનાવી નાખવાના? 4 એસિડના કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ. આપણે કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ બનાવી નાખ્યા. શું કરવાનું એના માટે? તો COOH નો પ્રોટોન રિમૂવ કરી દેવાનો, એટલે અહીંયા માઇનસ ચાર્જ આવી જાય, અહીંયા માઇનસ ચાર્જ, અહીંયા માઇનસ, અહીંયા માઇનસ ચાર્જ. હવે જુઓ, FCl BRI 4 ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ છે, -I ઇફેક્ટવાળા. એમાં સ્ટ્રોંગ -I કોણ આપે? F, પછી Cl, પછી Br ને પછી I. અહીંયા ઓર્ડર રહ્યો.
FClBrI. ક્લિયર? તો હવે શું તો કે મેક્સિમમ ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ આની અંદર થાય, પછી આની અંદર, પછી આની અંદર ને પછી આની અંદર. મતલબ કે મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ ચાર્જ તો આમાં ખેંચાય ને, સમજો હો ને, આમાંય ખેંચાય, આમાં પણ ખેંચાય, આમાં પણ થાય, પણ સૌથી વધારે ચાર્જ કોની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય તો કે સ્ટ્રોંગ માઇનસ આઈ આપતું હોય એ ગ્રુપની અંદર. તો આ છે એફ. તો તમે જેમ આમ આવશો એમ એની સ્ટેબિલિટી ઘટતી જશે, સ્ટેબિલિટી ઘટશે એટલે એસિડિક નેચર ઘટશે. આના ઉપરથી કહેશું કે આ સ્ટ્રોંગ એસિડ છે, પછી બી વાળો, પછી સી, પછી ડી. એસિડિક ઓર્ડર આ રીતના થાય. ક્લિયર? એના માટે મેં બોક્સમાં એક હિન્ટ આપી છે કે મોર માઇનસ આઈ ઇફેક્ટવાળું ગ્રુપ હોય એ એસિડિક નેચરમાં મેક્સિમમ હોય, મતલબ કે મોર એસિડિક નેચર આપે. ક્લિયર? મોર માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ મોસ્ટ એસિડિક નેચર. જો આમાં માઇનસ આઈ તો બધા આપતા હતા, પણ સ્ટ્રોંગ માઇનસ આઈ વાળો કોણ હતો? એફ. તો એ મોસ્ટ એસિડિક. પછી સીએલ વાળો, પછી બીઆર ને પછી આઈ. આવા જ ક્વેશ્ચન આવે મિત્રો બેઠે બેઠા 4 માર્કમાં. ક્લિયર? મોર માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ, મોર એસિડિક નેચર. ક્લિયર? Now if you can discuss the question like that, which is most acidic? Which is most acidic? A, B, C, D. A is CH3COOH, B is CH2ClCOOH, C is Cl2 twice CHCOOH, and D is Cl thrice CCOOH. Means that આટલો પાર્ટ કોન્સ્ટન્ટ છે, COOH. બરાબર. હવે જો આપણે વિચારીએ તો આની આગળ કાંઈ નથી, મતલબ કે સિમ્પલ એચ જ છે, ઇલેક્ટ્રોન એચ માઇનસ આઈમાં. આની આગળ ક્લોરીન છે, આની આગળ એ ક્લોરીન જ છે પણ નંબર ઓફ ક્લોરીન ઇઝ 2. આની આગળ એ ક્લોરીન જ છે પણ નંબર ઓફ ક્લોરીન ઇઝ 3. હવે જો આમાં તો કાંઈ એટલું બધું વિડ્રો કરવાની કેપેસિટી નથી ઇલેક્ટ્રોનને. જો હું આના કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ બનાવું તો સોરી ફર્સ્ટનો આવો થાય સી એચ એચ એચ, આપણે થોડુંક વાઇડ કરીને લખીએ. સેકન્ડનો આવો થાય સી એચ એચ સીએલ અને COO માઇનસ, વાઇડ કરીને લખ્યા. થર્ડનો આવો થાય સીએલ સીએલ એચ અને COO માઇનસ. ફોર્થ વન આ થાય સીએલ 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 અને COO માઇનસ. આની આગળ વિડ્રો કરવાવાળું કોઈ એટલું સ્ટ્રોંગ ગ્રુપ જ નથી, હાઇડ્રોજન જ છે. અહીંયા એક સ્ટ્રોંગ વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ સીએલ છે, અહીંયા એવા કેટલા છે? 2. અહીંયા વિડ્રો કરવાવાળા ગ્રુપ કેટલા? 3. તો મેક્સિમમ ચાર્જ તો અહીંયા જ શિફ્ટ થાય ને, મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોન ખેંચી લે, કારણ કે 3 ક્લોરીન છે, અહીંયા 2 છે. તો આની કમ્પેરિઝનમાં થોડાક ઓછા ખેંચાય, એની કમ્પેરિઝનમાં આમાં થોડાક ઓછા ખેંચાય, એની કમ્પેરિઝનમાં આમાં થોડાક ઓછા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય. તો મેક્સિમમ સ્ટેબલ કઈ સ્પીસીસ થાય? આ. આમાં જેમ હું અપ ટુ ડાઉન આવું એમ સ્ટેબિલિટી વધતી જાય, તો એસિડિક નેચર એ શું થાય? વધે. તો હું જો સ્ટ્રેન્થ લખું એસિડિક તો મોસ્ટ એસિડિક ડી થાય, પછી કોણ? સી, પછી કોણ? બી, નેક્સ્ટ વન ઇઝ એ. આના ઉપરથી હું એક આવી નોટ બનાવી શકું કે મોર નંબર ઓફ માઇનસ આઈ ગ્રુપ મોર એસિડિક નેચર છે. સેમ જ. જો અહીંયા સીએલ, અહીંયા સીએલ, અહીંયા સીએલ, પણ આ ત્રણમાંથી અહીંયા તો કાંઈ છે જ નહીં, કારણ કે સિમ્પલ હાઇડ્રોજન જ છે, એટલું બધું વિડ્રો કરતો નથી. તો આ સૌથી વધારે વિડ્રો કરશે, મતલબ કે સૌથી વધારે ચાર્જને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે, એટલે મેક્સિમમ કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ સ્ટેબલ આ થાય, પછી આ, પછી આ ને પછી આ. તો આમ જોઈને કહી શકાય, કારણ કે આની આગળ 3 વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ છે, આની આગળ 2, આની આગળ 1, આની આગળ એટલું બધું નથી. તો મેક્સિમમ એસિડિક આ થાય, પછી આ, પછી આ ને પછી આ. ક્લિયર મિત્રો? આવા ક્વેશ્ચનો પૂછવાની શક્યતા મેક્સિમમ. રેડી? નાવ યુ કેન થિંક અબાઉટ ધ અનધર એક્ઝામ્પલ્સ. Next example is like that. Give the order of acidic nature. A is CH3COOH, B is CH2ClCOOH, C is CH2CH2COOH and Cl. મતલબ કે આની આગળ એવું કોઈ વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ નથી, એની આગળ Cl એક વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ છે, આની આગળ એક Cl વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ જ છે, પણ ફરક એટલો છે, એક વાત તો કન્ફર્મ છે કે લેસ્ટ એસિડિક તો એ જ થવાનો છે, કારણ કે એની આગળ Cl Br કેવું કાંઈ છે નહીં, આની આગળ હેલોજન છે. પણ હવે 2 આગળ એક ક્લોરીન જ છે. તો હવે આપણે સ્ટ્રેન્થ સેમ છે, બરાબર, નંબર સેમ છે. હવે આપણે કોની ઉપર જવું પડે? ડિસ્ટન્સ. જો અહીંયા COO થી સેકન્ડ
કાર્બન ઉપર Cl છે, અહીંયા C થી ફર્સ્ટ કાર્બન ઉપર C સૌથી વધારે ઇફેક્ટ તો આની જ હશે ને. હું જો આનું C માઇનસ બનાવું અને અહીંયા Cl લખું અને આનો C માઇનસ બનાવું સ્ટ્રોંગ કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ, તો આવું થશે CS2 અને Cl. તો આ જે ખેંચશે અહીંયા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે ઇલેક્ટ્રોનને એ વધારે હશે ને, કારણ કે નજીક છે ક્લોરીન. અને ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ ડિસ્ટન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે. એના પછી આ હશે તો આમાં ચાર્જ મેક્સિમમ સ્ટેબલ થાય, તો આના કરતાં આ સ્પીસીસ વધારે સ્ટેબલ થાય. જેમ સ્પીસીસ વધારે સ્ટેબલ એમ એસિડિક સ્ટ્રેન્થ વધારે, તો મોસ્ટ એસિડિક બી થશે, કારણ કે એમાં ક્લોરીન ઓછા ડિસ્ટન્સે છે. પછી સી થશે અને પછી એ, કારણ કે એમાં તો કોઈ છે જ નહીં, હાઇડ્રોજન તો બહુ ઓલું ટૂંકમાં વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ છે. તો આના ઉપરથી આપણે એક બીજું તારણ કાઢી શકીએ, ડીએનપી રૂલ, કે પહેલાં આપણે શું કન્સિડર કરવાનું, ડિસ્ટન્સ, ધેન નંબર એન્ડ ધેન સ્ટ્રેન્થ ઓર પાવર, ડીએનપી. આવી રીતના જ્યારે આવે તો પહેલાં શું કન્સિડર કરવાના, પહેલું શું કન્સિડર કરવાનું, ડિસ્ટન્સ. ધારો કે અહીંયા સેમ ડિસ્ટન્સ ઉપર આપ્યા હોય તો પછી આપણે શું કોના ઉપર જવાનું, નંબર. અને જો એ હોય સેમ નંબર પછી આપણે શું કમ્પેરિઝન કરવાની, પાવર. ક્લિયર. તો આને ડીએનપી રૂલ કહેવાય, જે આપણા માટે આને લગતા એક્ઝામ્પલ આપણે કરશું. પણ યાદ રાખજો, જો આવી રીતના ક્યાંય કન્ફ્યુઝન થાય તો પહેલાં ડિસ્ટન્સને કન્સિડર કરવાનું, ડિસ્ટન્સ ઓછું એમ ઇફેક્ટ વધારે, પછી નંબરને કન્સિડર કરવાના, નંબર વધારે એમ ઇફેક્ટ વધારે, જે હોય માઇનસ હોય તો માઇનસ ને પ્લસ હોય તો પ્લસ, એન્ડ ધેન પાવર. જો આ બે સેમ હોય તો પછી પાવર ઉપર જવાનું. ક્લિયર. બધા કિસ્સામાં બધું સેમ આવતું તો ડાયરેક્ટ આપણે પાવર ઉપર જતા હતા, સમજો ને. આના આગળના બધા જે કેસ હતા એમાં આ બે સેમ આવતા હતા, આ સેમ નહોતો આવતો ત્યારે પછી આપણે આ ટૂંકમાં જતા હતા, પણ આ અલગ આવ્યા એટલે આપણે પહેલાં ડિસ્ટન્સ ઉપર જવું પડ્યું. ક્લિયર. હવે આપણે વાત કરશું મિત્રો પ્લસ આઈ ઇફેક્ટવાળા ગ્રુપ ઉપર. કોની ઉપર, પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ ગ્રુપ, ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટિંગ ગ્રુપ્સ. તો એમાં કોણ વધારે પાવર ધરાવે, આટલા ગ્રુપ છે આપણી આગળ. સૌથી વધારે ડોનેટિંગ પાવર CS2 માઇનસનો, ધેરફોર NS માઇનસ, ધેરફોર O માઇનસ, ધેરફોર COO માઇનસ, ધેન CS3 ટર્સરી કાર્બન, ધેન સેકન્ડરી CS3CH, ધેન પ્રાઇમરી એન્ડ ધેન મિથાઇલ. બીકોઝ જો અહીંયા આ મિથાઇલ ડોનેટ કરશે, મિથાઇલ ડોનેટિંગ છે, આ મિથાઇલ ડોનેટ કરશે, આ મિથાઇલ ડોનેટ કરશે, તો આ બાજુ કેટલા ટોટલ ડોનેટ થયા, 3 ગ્રુપના કારણે. અહીંયા એક આ ડોનેટ કરે, એક આ ડોનેટ કરે, આને આગળ તો એવું બધું પાવર નથી, કારણ કે ડોનેટિંગ એ નથી, વિડ્રોઈંગ એ નથી. આમ જોવા જઈએ તો બહુ વીક છે. આમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન જ વિડ્રો થાય આ બાજુ, તો આના કરતાં વિડ્રોઈંગ પાવર આનો ઓછો, એના કરતાં આમાં ઓછો, કારણ કે આમાં એક જ મિથાઇલ છે, આમાં તો કાંઈ છે જ નહીં. એ મિથાઇલ સૌથી વીક વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ છે. ક્લિયર. પણ ડોનેટિંગ ગ્રુપ છે, પણ છે ડોનેટિંગ એ કન્ફર્મ. તો યાદ રહી જાય મિત્રો, રિમેમ્બર કરવાનો, યાદ રાખવાનો, CS2 માઇનસ, NH માઇનસ, O માઇનસ, COO માઇનસ, ટર્સરી, સેકન્ડરી, પ્રાઇમરી એન્ડ મિથાઇલ ગ્રુપ્સ. ક્લિયર. So if we can have the question, it is like that. પહેલાં આપણે માઇનસ આઈ ઇફેક્ટના કારણે એસિડિક સ્ટ્રેન્થ જોતા હતા, હવે આપણે પ્લસ આઈ ઇફેક્ટના કારણે એસિડિક સ્ટ્રેન્થ જોઈએ. થોડોક ફરક પડશે. give the acidic order or strength. A is CS3, C CS3OH, B is CS3C CS3HOH, OH જ છે અહીંયા. હા, OH પણ એસિડિક નેચર શો કરી શકે, કારણ કે આ હાઇડ્રોજન આપણે ઉડાડી દેશું અહીંયાથી, આ અને આ ઉડાડશું, એટલે ઉડાડશું મતલબ કે ડોનેટ કરાવશું, એટલે એસિડિક નેચર શો કરે. C is CS3CH2OH and D is CS3OH. હવે જો એનું સોલ્યુશન આપણે જોઈએ, કોણ મોસ્ટ એસિડિક છે. એસિડિક સ્ટ્રેન્થની કમ્પેરિઝન કરવાની કીધી, એટલે પ્રોટોનને ઉડાડી દેવાનો, મતલબ કે એને ડોનેટ કરી દેવાનો. તો હવે અહીંયા શું બચશે, તો કે CS3C CS3 અને O માઇનસ. આમાં તો કે CS3CH અને O માઇનસ, આમાં CS3CH2O માઇનસ અને આમાં ખાલી CS3O માઇનસ. હવે જોજો આમાં ઉલટું થશે, આ માઇનસ ચાર્જ છે, માઇનસ ચાર્જ ઓલરેડી છે, અને હજી આ ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે, આ એક ગ્રુપ, આ 2 ગ્રુપ, આ 3 ગ્રુપ, તો 3 ઇલેક્ટ્રોન, મતલબ કે 3 ગ્રુપ આને ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે. તો એક તો ઓલરેડી એની ઉપર માઇનસ છે અને હજી એની ઉપર ચાર્જ આવે છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નથી થતો. તો શું થાય, જો આ ચાર્જ ક્યાંય આમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થતો હોત તો એ સ્ટેબલ થાત, પણ આમાં તો ઉલટું થયું, એની ઉપર ચાર્જ આવવાનું શરૂ થયું તો અનસ્ટેબલ થતું જાય. અનસ્ટેબલ થયો, મેક્સિમમ પ્લસ આઈ જોવા મળી, મેક્સિમમ અનસ્ટેબલ થયો. એક તો ચાર્જ હતો ને પાછો આવ્યો, જો ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય, એક તો ઇલેક્ટ્રોન હતા ને પાછા ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા, તો અનસ્ટેબલ જ થાય ને. યસ. આને કેટલા ગ્રુપ ડોનેટ કરશે, 2, તો આને 2 ગ્રુપમાંથી ઇલેક્ટ્રોન મળશે, તો અનસ્ટેબલ તો આઈ થશે, પણ આના કરતાં ઓછો. આમાં એક જ ગ્રુપ ડોનેટ કરશે તો અનસ્ટેબલ તો થશે, પણ થોડોક ઓછો, અને આમાં ખાલી એક મિથાઇલ જ છે.
આ ટર્સરી है, સેકન્ડરી है, પ્રાઇમરી ને મિથાઇલ है, તો આઈ ડોનેટ કરશે પણ બહુ વીકલી, લીસ્ટ પ્લસ આઈ ડોનેટ કરશે. તો હવે હું સ્ટેબિલિટીની વાત કરું તો અપ ટુ ડાઉન આવું તો એમાં કોન્જ્યુગેટેડ જે મેં બેઝ બનાવ્યા એમાં આની સ્ટેબિલિટી વધારે થાય, કારણ કે થોડોક જ ઇલેક્ટ્રોન આપે છે તો થોડોક જ અનસ્ટેબલ બનાવે, આ એના કરતાં વધારે અનસ્ટેબલ બનાવે, એના કરતાં વધારે અનસ્ટેબલ બનાવે, એના કરતાં વધારે અનસ્ટેબલ બનાવે. તમે કહો સર આમ કેમ થયું? આમ એટલા માટે થયું, ભલે પાવર આનો વધારે રહ્યો પ્લસ આઈ, પણ એ માઇનસ ચાર્જની સ્ટેબિલિટી ઘટાડે છે. અહીંયા માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ હતી, અહીંયા પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ છે, બરાબર. તો જેમ પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ વધારે એમ એસિડિક નેચર ઓછો, જેમ માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ વધારે એમ એસિડિક નેચર વધારે. સમજો હો ને? ક્લિયર? તો આમાંથી એસિડિક ઓર્ડર લખીએ તો મોસ્ટ એસિડિક ડી, પછી સી, પછી બી ને પછી એ, કારણ કે જે સ્પીસીસ વધારે સ્ટેબલ હોય કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ એનો એસિડ સ્ટ્રોંગ હોય. ક્લિયર? ડી, સી, બી, એ સ્ટેબિલિટી ઉપરથી નીચે વધતી જાય, એસિડિક નેચર વધતો જાય. આના ઉપરથી આપણે એક નોટ બનાવી, મોર પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ, લેસર એસિડિક નેચર ઓર એસિડિક સ્ટ્રેન્થ. ક્લિયર? આગળ વિચારીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, give the acidic order A CH3 CH3 CH3OH, B CH3 COOH, C Cl CH2 COOH. Now we can compare the acidic order. First, if we can think about that, it can have two plus I affecting groups CH3. It can have one plus I affecting group and it can have minus I affecting groups Cl. Now if you can draw the conjugated bases, then it is like that. CH, CH3, 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 COO minus and Cl, CH2, COO minus. Now we can think it is a electron donating group, it is also electron donating group. It destabilize the species, it also destabilize the species, and this is stabilize the species. Means that માઇનસ આઈ ઇફેક્ટિંગ ગ્રુપ જેની યારે એટેચ થયું હોય તો મેક્સિમમ એસિડિક સ્ટ્રેન્થ ગેઇન કરે. તો સી કમ્પાઉન્ડ છે એમાં ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે, માટે સ્પીસીસ સ્ટેબલ થશે ને એસિડિક સ્ટ્રેન્થ મોર હશે, તો સીની મોર હશે ફાઇનલ. નાવ વી કેન કમ્પેર બી એન્ડ ઈ. જો આ થોડોક ડિસ્ટેબિલાઇઝ કરશે, એની કમ્પેરિઝનમાં આ વધારે ડિસ્ટેબિલાઇઝ કરશે સ્પીસીસને, આ વધારે અનસ્ટેબલ કરશે, કારણ કે એમાં બે ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે, એટલે એક તો એની આગળ ઇલેક્ટ્રોન ચાર્જ ઇલેક્ટ્રોન હતો, માઇનસ ચાર્જ હતો, અને હજી એને વધારાના બે ઇલેક્ટ્રોન મળશે તો વધારે અનસ્ટેબલ બનશે. તો એસિડિક ઓર્ડર આ થશે, મોસ્ટ એસિડિક સી, ધેન બી, ધેન એ. ક્લિયર? માઇનસ આઈ ઇફેક્ટવાળું હોય એ મોસ્ટ એસિડિક થાય, પ્લસ આઈવાળાની પછી જ આવે, પણ એમાંથી આપણે જોવું પડે કે કોણ વધારે ડિસ્ટેબિલાઇઝ કરશે ચાર્જને. બરાબર? આ વધારે ટૂંકમાં અનસ્ટેબલ બનાવશે ને કરતાં વધારે આ અનસ્ટેબલ બનાવશે, એટલે ઓર્ડર સી, બી, એ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વિચ ઇઝ મોર એસિડિક? એમાં આપણને બે આપ્યા, એ HCOOH એને ફોર્મિક એસિડ કહેવાય, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ફોર્મિક એસિડ. બી CH3COOH વિચ ઇઝ નોન એઝ એસિડિક એસિડ. નાવ ઇફ યુ કેન મેક ધ કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ, ઇટ ઇઝ HCOO માઇનસ. યસ, COO માંથી H ઉડાડવાનો, અહીંયાથી નહીં હો. COO માઇનસ, ઇટ ઇઝ CH3COO માઇનસ. હવે આમાં તો કોઈ ઇફેક્ટ જ નથી, આની આગળ ઇફેક્ટ છે, આમાં હું કહું કે નો ઇફેક્ટ, આમાં પ્લસ આઈ. તો આને શું કરશે? તો આને હાઇડ્રોજન તો કાંઈ કરતું જ નથી, બિચારો ખેંચતો નથી, નાખતો નથી, આ ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે એટલે અનસ્ટેબલ બનાવશે. તો આ વીક એસિડ હશે ને આ સ્ટ્રોંગ એસિડ હશે. જો એસિડિક કમ્પેરિઝન જુઓ, એ સ્ટ્રોંગ, બી વીક. ક્લિયર? કારણ કે આમાં તો કોઈ ઇફેક્ટ છે જ નહીં, હાઇડ્રોજન બહુ એટલું બધું ડોનેટિંગ નથી, વિડ્રોઈંગ નથી, જ્યારે આમાં એક ડોનેટિંગ ગ્રુપ છે જે ચાર્જને અનસ્ટેબલ બનાવશે. નેક્સ્ટ એન્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ એક્ઝામ્સ, વિચ ઇઝ મોર એસિડિક? Which is more acidic? A is CH3COOH, B is Cl CH2COOH, and C is OH CH2COOH. We can make the conjugated base. અહીંયાથી હાઇડ્રોજન ઉડાડ્યો, અહીંયાથી ડોનેટ કર્યો, અહીંયાથી કર્યો. ફર્સ્ટ સ્પીસીસ આપણે આગળ આવી CH3COO માઇનસ, સેકન્ડ આવી Cl CH2COO માઇનસ, થર્ડ OH CH2COO માઇનસ. હવે આપણે જો વિચારીએ તો આની આગળ તો એક જ ગ્રુપ છે કે જે કઈ ઇફેક્ટ આપશે? પ્લસ આઈ. હવે આની આગળ બે ગ્રુપ છે, એક CH2 અને એક Cl. આની આગળ બે CH2 અને OH. આ બે પ્લસ આઈવાળા છે, CH2 એટલે કે, અને આ બે માઇનસ આઈવાળા છે. નેટ ઇફેક્ટ બેમાં કઈ હશે? તો કે માઇનસ આઈ, કારણ કે સ્ટ્રોંગ તો આ જ છે. નેટ ઇફેક્ટ Cl અને OHના કારણે છે માઇનસ આઈ. તો એક વાત કન્ફર્મ કે આ બે સ્ટ્રોંગ એસિડ હશે આના કરતાં, કારણ કે આ તો આને અનસ્ટેબલ બનાવે છે, જ્યારે આ ચાર્જ ડિસ્ટેબિલાઇઝ થાય અને આ ચાર્જ જે ડિસ્ટેબિલાઇઝ થાય. હવે આપણે આ બેમાંથી એ જોવાનું કે કોણ ચાર્જને વધારે ડિસ્ટેબલ બનાવે. Cl.
એઝ કમ્પેર ટુ OH, બિકોઝ આપણે એક જે ઓર્ડર હતો -I નો એમાં Cl ફર્સ્ટ આવે પછી OH આવે, તો મેક્સિમમ ચાર્જને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ આ કમ્પાઉન્ડમાં થશે, આ વધારે સ્ટેબલ બનશે, સ્ટેબલ મેક્સિમમ બનશે, એસિડિક સ્ટ્રેન્થ મેક્સિમમ થશે. એટલે ફર્સ્ટ આવશે B, ધેન C, કારણ કે -I ઇફેક્ટ આપે, એન્ડ ધેન A. ક્લિયર? વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આમાં બે ઇફેક્ટ હતી, -I અને +I. નેક્સ્ટ વન, give the acidic order A HCOOH, B CH3COOH, and third one is ClCH2COOH. એક વધારાનું આવ્યું અહીંયા ClCH2COOH. આપણે એના કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ બનાવીએ, અહીંયાથી H અને અહીંયાથી H રિમૂવ કરીએ તો HCOO- CH3COO- અને ClCH2COO-. જો અહીંયા નો ઇફેક્ટ બીકોઝ હાઇડ્રોજન, આ +I અને આ -I. ક્લિયર? તો આને ડિસ્ટેબિલાઇઝ કરશે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે, એટલે કે આ સ્પીસીસ સ્ટેબલ બનશે, આ મેક્સિમમ અનસ્ટેબલ બનશે, આમાં કાંઈ એટલો બધો ઇફેક્ટ આવશે નહીં. તો વધારેમાં વધારે એસિડિક સ્ટ્રેન્થ કોની થાય તો કે C, ધેન A, ધેન B. કારણ કે આ સ્ટેબલ નથી બનાવતો અને અનસ્ટેબલ નથી બનાવતો. જ્યારે આ ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે આ મેક્સિમમ અનસ્ટેબલ બનાવશે, એટલે આવી રીતના થાય. પહેલાં કોણ આવશે તો કે -I, પછી નો ઇફેક્ટ, ધેન +I. ક્લિયર? તો ત્રણ વસ્તુ આવી, નો ઇફેક્ટ, -I એન્ડ +I. નેક્સ્ટ વન, ઘણી બધી વખત એસિડિક નેચર ના પૂછે, એની જગ્યાએ કંઈક બીજું પૂછી લે. એક વસ્તુ તો આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમમાં સ્ટડી કરી જ ગયા કે HA એ ડોનેટ કરે પ્રોટોન અને કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ આપે જો એસિડ વીક હોય. આ વીક એસિડ માટે છે, કારણ કે સ્ટ્રોંગ એસિડમાં તો આવું ઓછું થાય. તો ઇક્વિલિબ્રિયમ એટેન્ડ કરે, અને જે ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ હોય એને આપણે Ka કહીએ, મતલબ કે ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ ઓફ એસિડ. બરાબર? એ ફોર્મ્યુલા મુજબ આમ થાય, H + A- નું કોન્સન્ટ્રેશનનું મલ્ટિપ્લિકેશન છેદમાં HA નું, મતલબ કે ડિવાઇડ બાય કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ HA. આના ઉપરથી આમ થાય, જો Ka વધારે, જેનો મતલબ એવું કે આ કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હશે, તો આ કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હોય તો સ્ટ્રેન્થ, એસિડિક સ્ટ્રેન્થ વધારે હોય. Ka વધારે, એસિડિક સ્ટ્રેન્થ વધારે. રિમેમ્બર, Ka હાઈ, એસિડિક સ્ટ્રેન્થ હાઈ. Pka લો, એસિડિક સ્ટ્રેન્થ હાઈ, બીકોઝ Pk ઇઝ ધ -log10 બેઝ ઓફ Ka. આ ઓલવેઝ યાદ રાખજો. ક્યારેક એસિડિક સ્ટ્રેન્થની જગ્યાએ Ka નો ઓર્ડર પૂછી લે અથવા તો Pka નો ઓર્ડર પૂછી લે તો આમ થાય, Ka more acidic strength more, Pka less acidic strength more. Clear? Because Pk is equal to -log10 base Ka. અથવા તો આમ પણ કહી શકાય, concentration of H plus high, acidic nature high. ક્યારેક આવી પૂછી લે તો concentration of H plus નો ઓર્ડર આપો તો આમ થાય. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, give the acidic order. A is HCOOH, B is CH3COOH, C is benzene ring and COOH मतलब कि benzoic acid, and D is phenol. For this question we can remember the some order of acidic nature like that. આ ઓર્ડરને તમારે યાદ રાખવાનું, બહુ અગત્યનો છે. મોસ્ટ એસિડિક ઇઝ SO3H, benzene sulfonic acid, then HCOOH, then benzoic acid, benzene ring COOH, then RCOOH means CH3COOH, CH3CH2 COOH, whatever, then H2CO3, then phenol, then H2O, then ROH, alcohol, then CH triple bond CH, then benzene ring, then CH2 double bond CH, and then CH3. We can give the answer according to this order. It is remember. આમાં આ ઓર્ડર ખાસ યાદ રાખજો. H2O, then ROH, then CH triple bond CH. આ ઘણી બધી વખત પૂછાઈ ગયેલું છે. ફર્સ્ટ ઇઝ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ, ફોર્મિક એસિડ, બેન્ઝોઇક એસિડ, RCOOH, H2CO3, phenol, H2O, ROH, alcohol, triple bond, benzene ring, double bond, and CH3, CH3. ક્લિયર? આના ઉપરથી આપણે આનો આન્સર ડિસાઇડ કરી લેશું, આ ઓર્ડર ઉપરથી. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, so the next example is arrange in acidic order A H2O, B C2H5OH, and C CH triple bond CH. Now acidic nature is in the order of A, B, C. Reason is that water is most acidic than any alcohol than acetylene, but one exception is there. Methanol is more acidic than H2O than any alcohol. Water is more acidic than any alcohol, but one exception, methanol is more acidic than H2O. Therefore the order is that. Clear? બટ આ એક રિમેમ્બર રાખજો કે આલ્કોહોલમાં બધા જ આલ્કોહોલ વોટર કરતાં ઓછા એસિડિક છે, પણ મિથેનોલ એક વધારે એસિડિક છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ A, B, C, D, HCOOH, CH3COOH, benzene ring COOH, no OH.
એસિડિક નેચરમાં એરેન્જ કરવાને એવું કીધું હોય તો ACBD આપણે આનો ઓર્ડર લખ્યો જ છે. ક્લિયર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. HCOOH, CH3COOH, બેન્ઝીન રિંગ એન્ડ ICH2COOH. એસિડિક નેચર આનો આવો જ થાય. રેગ્યુલર ટ્રેન તો છે જ આપણો જે હતો એ, પણ આ હવે આગળ આવી જશે કારણ કે આની આગળ હવે I ગ્રુપ આવ્યું એટલે કે -I ગ્રુપ એડ થઈ ગયું. તો -I ઇફેક્ટના કારણે મોસ્ટ એસિડિક થશે એટલે DACB. આપણે I જોઈએ નહીં અને CH3 મુજબ ક્રમ લખી નાખીએ તો ખોટો પડે. યાદ રાખજો -I ઇફેક્ટ થઈ, આમાં કોઈ એવી ઇફેક્ટ નથી બરાબર, આમાં +I છે, -I ઇફેક્ટ થઈ એટલે મોસ્ટ એસિડિક થઈ ગયો. પછી આ ઓર્ડર કેમ આવ્યા, જે મેં તમને ઓર્ડર લખાવ્યો હમણાં, એ કેમ આવ્યો એ આપણે જેમ આગળ લેક્ચર ભણતા જશું એમ ખબર પડતી જશે. ક્લિયર. નેક્સ્ટ આ પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એક્ઝામમાં બહુ પૂછાય છે. FCH2COOH, BrCH2COOH, ClCH2COOH એન્ડ I2CHCOOH. જો અહીંયા F, અહીંયા Br, અહીંયા Cl કોમન, અહીંયા I, પણ નંબર ઓફ I is 2. We can remember the Dnp rule. First we can remember distance or determine distance, then number and then power or strength. તો ડિસ્ટન્સ તો સેમ જ છે, સેકન્ડ કાર્બન ઉપર સેકન્ડ કાર્બન, સેકન્ડ કાર્બન ને સેકન્ડ કાર્બન. ક્લિયર. બટ નાવ ડિસ્ટન્સ સેમ, ધેરફોર યુ કેન કન્સિડર નંબર. નંબરમાં આ 2 વખત છે તો એ મોસ્ટ એસિડિક થશે કારણ કે બધા -I વાળા છે બરાબર. તો D ઇઝ મોસ્ટ એસિડિક. ધેન પાવર, તો પાવરમાં હવે કોણ, તો કે ફર્સ્ટ F, ધેન B, ધેન Cl એન્ડ ધેન Br. તો નેક્સ્ટ A, ધેન C and B. Most acidic D, then A, then C and then B. We can remember Dnp. First આપણે distance consider કરીએ, therefore number, therefore power. ભલે આ સ્ટ્રોંગ રહ્યું, ભલે આ સૌથી વીક હતું, પણ એ 2 times આવેલું છે એટલે એની ઇફેક્ટ વધી જાય એટલે એ મોસ્ટ એસિડિક થશે. ક્લિયર. એક યાદ રાખજો Dnp. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન COOH, OH, NO2 and COOH CH3. Acidic nature is in the order of ACB. Why? Because it can have no any effect. જો આપણે આ ગ્રુપને લઈએ તો નો ઇફેક્ટ બરાબર. પછી આપણે આને કન્સિડર કરીએ, થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે, આગળના લેક્ચર ભણશો એટલે આવડી જશે બરાબર. અત્યારના માટે આપણે રિમેમ્બર કરશું. આની આગળ -I ઇફેક્ટ છે NO2ની બરાબર. અહીંયા COOH છે, અહીંયા OH છે, આટલો ડિફરન્સ છે. અહીંયા CH3 છે જે કઈ ઇફેક્ટ આપે, +I ઇફેક્ટ. બટ યાદ રાખજો in any -I in OH does not cross COOH. COOH તો એસિડિક જ છે. એની -I ઇફેક્ટ આવે, કોઈ પણ -I ગ્રુપ આવે OHમાં તો એ COOH ને ક્રોસ કરી શકે નહીં. તો ફર્સ્ટ મોસ્ટ એસિડિક તો આ જ રહીએ બરાબર. therefore C and therefore B. clear. So we can remember it. Next question is that A, B, C, Cl3COOH, F2CHCOOH and I3COOH. Dnp. ડિસ્ટન્સ તો સેમ, ધેન નંબર, ધેન પાવર. તો નંબરમાં 3, I 3. હવે એ 2 માંથી કોણ પાવરફુલ છે તો કે Cl, તો A, પછી C અને ધેરફોર B. આ 2 વખત જ છે, ભલે પાવરફુલ રહ્યો. ક્લિયર. નાવ વી કેન થિંક અબાઉટ ધ ફર્ધર એક્ઝામ્પલ્સ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વિચ ઇઝ મોર એસિડિક? A is CH3CH2OH, B is CH3NH2. નાવ વી કેન મેક ધ કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ. મતલબ અહીંયાથી આપણે પ્રોટોન રિમૂવ કરીએ, અહીંયાથી આપણે પ્રોટોન રિમૂવ કરીએ, તો આ જે વધશે એ શું વધશે? CH3CH2O-, અહીંયા CH3NH-. 2 જગ્યાએથી એક હાઇડ્રોજનને રિમૂવ કર્યા, કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ બનાવ્યા. ઇટ કેન હેવ +I ઇફેક્ટ. ઇટ કેન હેવ ઓલ્સો +I. ઇફ યુ કેન કમ્પેર ધ +I, it is more because 2 donating groups, here 1 donating groups. According to this, we can think that negative charge, these 2 groups makes more unstable and this one group makes unstable but less unstable. According to this, it is more stable and it is least stable. Means that it is more acidic than B. Clear. So according to our concept, acidic order is A is less than B. ક્લિયર. કારણ કે આ વધારે અનસ્ટેબલ થાય અને આ ઓછું અનસ્ટેબલ થાય, તો જે ઓછું અનસ્ટેબલ હોય એની સ્ટ્રેન્થ વધારે હોય એસિડિક. તો આપણે આવું વિચારી શકીએ, બટ રિયાલિટી આવી નથી. 1-2 એક્સેપ્શન આપણે જોઈએ. તો ઇન રિયલ એ વધારે સ્ટેબલ છે B કરતાં બરાબર. આ A છે અને આ B છે. વાય? ઇફ બોથ ગ્રુપ્સ આર સેમ, જો 2 ડોનેટિંગ જ છે, દેન કમ્પેર +I or -I ઇફેક્ટ બરાબર. એ તો આપણે જોઈ જ ગયા. પણ હવે આવું શા માટે થયું એનું રીઝન આ છે. નેગેટિવ ચાર્જ ઓન મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટમ મેક્સ મોર સ્ટેબલ કમ્પાઉન્ડ.
જો આ બે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટમ જ છે, આ ઓક્સિજન છે ને નાઇટ્રોજન, કારણ કે રિયલમાં નેગેટિવ ચાર્જ નાઇટ્રોજન ઉપર હશે. તો આ બેમાંથી મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ કોણ? તો કે ઓક્સિજન. ઇફ યુ કેન કમ્પેર ધ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી દેન ઓક્સિજન ઇઝ મોર સ્ટેબલ. તો એને તો ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ જ છે, સમજો ને. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવનો મતલબ એ થયો કે ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ છે, ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચવા માંગે, તો એને તો ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ જ છે. જો ઇલેક્ટ્રોન મળશે એને તો એ સ્ટેબલ બનશે. તો એક આ કોન્સેપ્ટ થોડોક ડિફરન્ટ કોન્સેપ્ટ છે, યાદ રાખજો. તો ખરેખર આ સ્ટેબલ બનશે ને આ સ્ટેબલ બનશે, પણ એના કરતાં ઓછો. તો A ઇઝ મોર સ્ટેબલ દેન B, therefore A is more acidic than B. Remember always, negative charge on more electronegative atom becomes more stable. ક્લિયર? અત્યારે જ વિચારવાનું થાય જ્યારે આવો કેસ આવે, નહીંતર તો સેમ હોય ત્યારે તો કોઈ પ્રશ્ન જ નહોતો કે COH હોય ને અહીંયા COH હોય, અહીંયા O હોય ને અહીંયા O હોય, તો કોઈ પ્રશ્ન જ નહોતો. જ્યારે ડિફરન્ટ એટમ ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ હોય ત્યારે નેગેટિવ ચાર્જ ઓન મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટમ ઇઝ અ મોર સ્ટેબલ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, યસ, અગત્યનું હતું, યાદ રાખજો. A CS triple bond CH, B CS2 double bond CS2, C CS3 CS3 and D is benzene ring. એસિડિક ઓર્ડર તો આપણે ઓલા ઓર્ડર મુજબ જાણીએ જ છીએ, A D B C. ટર્મિનલ આલ્કાઇન્સ હોય મિત્રો મોર એસિડિક હોય. એસિડિક હોય એનું રીઝન આ છે, પહેલી વાત યાદ રાખજો, ટર્મિનલ આલ્કાઇન જ એસિડિક હોય. જો આવું હોય તો એસિડિક હોય. CS3 C ટ્રિપલ બોન્ડ CH, આ ટર્મિનલ આલ્કાઇન કહેવાય, એસિડિક હોય. બટ જો આલ્કાઇન કે મિડલમાં હોય તો આવી આલ્કાઇન એસિડિક ન હોય, કારણ કે એ પ્રોટોન ડોનેટ કરી શકે નહીં. આની આગળ પ્રોટોન ડોનેટ કરવાની કેપેસિટી નથી, પ્રોટોન જ નથી. આની આગળ અહીંયા પ્રોટોન છે, યાદ રાખજો. ટર્મિનલ આલ્કાઇન ઇઝ અ એસિડિક, નોટ એ મિડલ. આવું ક્યાંય હોય આલ્કાઇન વચ્ચે તો એ એસિડિક થાય નહીં. હવે આવું થવાનું કારણ આપણે સમજીએ. જો ટ્રિપલ બોન્ડનો કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ બનાવ્યો, ડબલ બોન્ડનો મિથાઇલ અને બેન્ઝીન રિંગ. હવે આ વધારે ટૂંકમાં ઓલું સ્ટેબલ થવાનું કારણ આની આગળ -I ઇફેક્ટ છે. જો ડબલ બોન્ડ છે તો એના કારણે, અને ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી આપણે વિચારીએ તો આનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન SP, આનું SP2, SP3 અને SP2. તો S કેરેક્ટર મુજબ જાય તો વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી SPમાં હોય, પછી SP2માં, પછી SP3માં. પણ આ એક ફેક્ટર અહીંયા વધારાનું ભાગ ભજવે, જે આની પાછળનું રિસ્પોન્સિબલ કારણ છે. ક્લિયર? એન્ડ નેક્સ્ટ, જો આવો ક્યાંય આવી જાય CS3 CS2O HH+, CS3 CS2N HH+, અહીંયા બે ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ છે, તો આ લીસ્ટ સ્ટેબલ થાય ને આ મોર સ્ટેબલ થાય. બીકોઝ પોઝિટિવ ચાર્જ ઓન લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટમ બીકમ્સ અ મોર સ્ટેબલ. જો આ બે O અને Hમાં ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કોની વધારે? ઓક્સિજનની, એઝ કમ્પેર ટુ નાઇટ્રોજન. તો આને ઇલેક્ટ્રોન પસંદ નથી, બરાબર. એને ઇલેક્ટ્રોન મળે છે તો એ લીસ્ટ સ્ટેબલ થશે. અને આને ઓછો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ છે, ઇલેક્ટ્રોન તો ખેંચવા માગે છે પણ ઓછા, ઇલેક્ટ્રોન મળે એટલે અનસ્ટેબલ થાય, પણ એટલું બધું નહીં. તો આવી રીતના વિચારી શકાય. એક આ પોઈન્ટ અને એક આ પોઈન્ટ. જ્યારે ડિફરન્ટ એટમ ઉપર ચાર્જ હોય ત્યારે આ યાદ રાખવાનું. ક્લિયર? એન્ડ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન વી કેન થિંક ફ્રોમ inductive effect. We can complete two effects, inductive effect and electromeric effect, which is more or most acidic. First one is CS4, second one is NH3, H2 and HF. We can make the conjugated base. બધામાંથી એક પ્રોટોનને રિમૂવ કરી દઈએ, બરાબર. તો શું બચશે? અહીંયા CS3 માઇનસ, NH2 માઇનસ, કારણ કે પોઝિટિવ ચાર્જ લઈને જાય ને S પ્લસ, OH માઇનસ ને F માઇનસ. કોન્સેપ્ટ આપણે આગળ છે, નેગેટિવ ચાર્જ ઓન મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટમ મોર એસિડિક. તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી તો આપણે જાણીએ જ છીએ, મોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ F, O, N અને C આ મોર સ્ટેબલ ધેન ધીસ ધેન therefore એસિડિક ઓર્ડર ઇઝ DCBA. ક્લિયર? સો મિત્રો આજના માટે આટલું. પ્રેક્ટિસ કરજો ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટના એક્ઝામ્પલની અંદર. આપણે જે ઓર્ડર લખ્યા -I ના +I ના એ ખાસ યાદ રાખજો. પછી એક મેં ઓલો સલ્ફોનિક એસિડવાળો ઓર્ડર લખાયો એસિડિક, એ યાદ રાખજો. H2O આલ્કોહોલવાળો યાદ રાખજો. મિથેનોલ એક્સેપ્શન યાદ રાખજો. સો પ્રેક્ટિસ કરજો મિત્રો. તો આજે આપણે ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટને કમ્પ્લીટ કરી, ઇલેક્ટ્રોમેરિકને કમ્પ્લીટ કરી, પણ ઇલેક્ટ્રોમેરિકનું એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. ઇન્ડક્ટિવમાં -I+I બે હોય, જેની મદદથી આપણે એસિડિક સ્ટ્રેન્થ, બેઝિક સ્ટ્રેન્થ, Ka, pKa, સ્ટેબિલિટી આવું બધું ડિસાઇડ કરી શકીએ. ક્લિયર? So next lecture we can think about the second effect. So આજના માટે આટલું. વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો મિત્રો, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.